وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم
المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم التكبير الله أكبر نعرة التكبير الله أكبر نعرة رسالة يا رسول الله أهل سنة الجماعة جندباد 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 أهل سنة والجماعة أهلا سهلا هيوتتيه مهان هيوتتيه مهان أهلا سهلا مدرسة البقودة سلام شبكة سلام شبكة مدرسة البقودة بدل بطل أمامهم بدل بطل أمامهم شبكة شبكتهم نسأل جبل أمامهم تدفر جبل أمامهم تدفر جبل أمامهم شبكة شبكتهم سلسلة فلتلي فلتلي سلسلة بدل فري بدل فري سلسلة جان فري جان فري يا ترى فلتلي فلتلي التكبير সুপ্রিয় উপস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে বিশিষ্ট আলেম শুধু চাঁদপুর থেকে আগত আমাদের মাহফিলের আজকের প্রধান বক্তা আলহাজ হযরত মাওলানা নেসার আহমদ সাহেব চাঁদপুরি হযরতকে মাহফিলের পক্ষ থেকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এ পর্যায়ে অতিথি আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করছি আলহাজ হযরত মাওলানা নেসার আহমদ সাহেব চাঁদপুরি। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করছি আমাদের গ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বী জনাব লুৎফুর রহমান লালমিয়া সাহেবকে। আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আমি অনুরোধ করছি
প্রিয় বড় ভাই ফ্রান্স প্রবাসী জনাব কামাল আহমদ সাহেবকে। সুপ্রিয় উপস্থিতি, এ পর্যায়ে একটি নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিবেশন করার জন্য আমি আহ্বান করছি আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুল ফাহাদকে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. কোনদিন তোমাকে দেখিনি গো হায়, ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়, ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়। কোনদিন তোমাকে দেখিনি গো হায়, ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়, ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়। প্রাণ ভরে দেখবো রোজা তোমার, শীতল হইবে মোর কলিজায় আমার। প্রাণ ভরে দেখবো রোজা তোমার, শীতল হইবে মোর কলিজায় আমার। সোনালি গিলাফ চুমু খেতে মনে চায়, সোনালি গিলাফ চুমু খেতে মনে চায়। ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়, ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়। কেঁদে কেঁদে বারবার করি বাসনা, মন শুধু চাই যেতে দূর মদিনায়। কেঁদে কেঁদে বারবার করি বাসনা, মন শুধু চাই যেতে দূর মদিনায়। তোমার প্রিয় করে ডাকো রোজায়, তোমার প্রিয় করে ডাকো রোজায়। ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়, ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়। কোনদিন তোমাকে দেখিনি গো হায়, ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়, ওগো নবী একবার দেখা দাও আমায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মারহাবা আব্দুল ফাহাদকে। সুপ্রিয় উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা নিসার আহমদ সাহেব চাঁদপুরি। হযরতকে ওনার মূল্যবান বয়ান পেশ করার জন্য আলেম মাহফিলের পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وعليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من
الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه محبতে উচ্চ আওয়াজে দুরূদ শরীফ পড়ুন। মাগরিবের পরের সময়টা অত্যন্ত দামি একটা সময়। সারা পৃথিবীতে যত বুজুর্গ ওলি আল্লাহ হক্কানি আলেম ওলামা আছেন, দিনদার ফরেজগার মানুষ আছেন, সবাই মাগরিবের পরে জিকির আজকার করে, তালিম করে, কোরআন পড়ে, তসবিহ তাহলিল করে, দোয়া খায়ের করে। আর আল্লাহ নিজে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা। হে ঈমানদারগণ, তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর জিকির করো এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করো, তসবিহ পাঠ করো। তাহলে এই যে সকাল সন্ধ্যা, তাহলে কি বোঝা গেল? সন্ধ্যাটা অত্যন্ত দামি এবং দোয়া কবুলের সময়। যে যেখানে আছেন আশা রাখি বাড়ি ঘর সবকিছু উপেক্ষা করে, দোকানপাট ছেড়ে, মায়া মমতা ছেড়ে সবাই চলে আসবে। এখানে আজকে মাহফিল হচ্ছে
আগামী দিন এখানে মাহফিল হবে না, আবার আল্লাহ তৌফিক দিলে হয়তো 1 বছর পরে হতে পারে। আমার ভাইরা, একটা মাহফিল অনেক কষ্টের ফসল, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে একটা মাহফিলের আঞ্জাম দিতে হয়। আপনারা সবাই এসে মাঠ ভরে বসলে, আলোচনা শুনলে, আমল করলে সব কষ্ট অন্তর থেকে দূর হয়ে যায়, মনে আর কষ্ট থাকে না। যারা আয়োজন করছেন অনেক কষ্ট করছেন, আর আমরা যারা আসছি আমরাও অনেক কষ্ট করে আসছি। সব কষ্টটাই কি হয়, লাঘব হয় যদি সবাই এসে আলোচনা শুনে। তো মহব্বতে পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لله দাসুরা শাহজালাল লতিফিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা দাসুরা রজবের উদ্যোগে রজব পূর্ব পাড়ায় পূর্বপাড় জামে মসজিদ মাঠে ৪র্থ বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি, আসরের নামাজের পূর্বক্ষণে যিনি আলোচনা রেখেছেন, ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান করছেন, আওলাদে ওলি আল্লামা সাহেব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য নাতি, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক হযরত মাওলানা ডক্টর আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলি, দোয়া করি আল্লাহ ওনাকে নেক হায়াত যেন দেন, সুস্থ রাখেন, সবাই বলে আমিন। আজকের মাহফিলে সম্মানিত শ্রদ্ধেয় বিশেষ অতিথিবৃন্দ, হযরত উলামায়ে কেরাম, তুলাবায়ে আযম, মুরব্বিয়ানে কেরাম, যুব সমাজ এবং পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, ছাত্র বন্ধুরা, আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর আদায় করি আমরা সবাই মহব্বতে উচ্চ আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আওয়াজটা ভালো হয় না, সবাই একসাথে এক আওয়াজে মহব্বতে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। মাগরিবের নামাজের পরে মানুষের দোকানপাটে, বাড়ি ঘরে, হাটে বাজারে যাওয়ার একটা লোভ থাকে। সবকিছু ছেড়ে
আল্লাহ পাকের মহব্বতে, রসুল পাকের মহব্বতে ইসলাম প্রিয় মানুষগুলোকে এই বেহেশতের বাগানে উপস্থিত হয়ে কোরআন হাদিসের কিছু কথা শোনার যোগ্যতা দিয়েছেন। এই জন্য আমরা উচ্চ আওয়াজে আর একটা বার বলবো আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের এই দাসুরা ওই খালের ওই পাড়ে একটু সামনে গিয়েই আমি মনে হয় 2 বার আসছি। আজকে ওটাকে টার্গেট করে এই পাড়ি দিয়ে যাইতেছিলাম, পরে আবার আমাকে হুন্ডায় 2 জনে ইঙ্গিত দিল এইদিকে আসার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও যে এই অনেক দূর থেকে 9-10 ঘন্টা পথ অতিক্রম করে আপনাদের মাঝে আসতে পারলাম। এরপরে রাস্তাঘাটের যানজট কি অবস্থা তো জানেন। আল্লাহ আনছেন, এই জন্য আমিও নিজকে অত্যন্ত গর্বিত ভাবছি। আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যারা বসছেন, আজকে মাহফিল শেষ হয়ে গেলে এই জায়গায় কেউ থাকবেন না। এই পুরানা মাঠ খালি হয়ে যাবে, কাউকে পাওয়া যাবে না। একদিন আসবে এই পৃথিবীটা পুরা খালি হয়ে যাবে, এই জমিনের উপরে কেউ থাকবে না, কাউকে পাওয়া যাবে না। এই দুনিয়াতে যদি থাকতেন, বেঁচে থাকতেন, আমাদের নবীজি থাকতেন। আমাদের প্রাণের নবী রহমতুল্লিল আলামিন নবীজি থাকতে পারলেন না। ওনাকে ইন্তেকাল করতে হলো, রওজা পাকে চলে যেতে হলো। তা আমরা সেই নবীর উম্মত, আমাদের কারো কি থাকার সুযোগ আছে? কথা বলেন, আছে? কোনো সুযোগ নেই। বন্ধুরা আমার, আজকে যে বাচ্চাটার জন্ম হয়েছে, সেও কোন দিন যাবে তার মৃত্যুটা সাথে নিয়ে দুনিয়াতে আসছে। আজকে বর্তমানে দেখেন সারা বিশ্বে শান্তি নেই, মুসলমানের শান্তি নেই। সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত মুসলমানরা, সবচেয়ে বেশি দুর্গতি এবং কষ্টের মধ্যে আছে মুসলমানরা। আজকে ফিলিস্তিনের মুসলমান দেখেন, কাশ্মীরের মুসলমান দেখেন, ভারতের মুসলমান দেখেন, কি পরিস্থিতিতে আছে। সেই তুলনায় আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানরা অনেক শান্তিতে আছে। তারপরেও শান্তি বলা যায় না। শরীরের এক জায়গায় যদি ব্যথা হয়, সারা শরীর ব্যথা। ইশতাকা রাসুহু ইনিশতাকা রাসুহু ইশতাকা কুল্লুহু। কারো যদি মাথা ব্যথা হয়, পুরো শরীরই ব্যথা। অঙ্গুল ব্যথা হয়, পুরো শরীরকেই ব্যথা অনুভব হয়। পৃথিবীর কোন মুসলমান যদি কষ্টে থাকে, তাহলে আমরা শান্তিতে আছি এই কথা বলার কোনো সুযোগ নাই। তো ভাই, যে যেটাই করে, কিন্তু চিন্তা করি না। চিন্তা চেতনাটা আমাদের ভালো না। আরেকদিকে যত ওয়াজ হইতেছে মানুষের আমলকে শুদ্ধ করার জন্য, সহি মুসলমান হওয়ার জন্য, রাসূলের পাকের ইশক ও মুহাব্বত অর্জনের জন্য। কিন্তু আলেমরা বলে যায়, আয়োজকরা আয়োজন করেন,
কিন্তু দেখা যায় আমরা আগের দিন যেমন পরের দিনও তেমন, আমাদের মধ্যে কেন জানি পরিবর্তন নাই। কি নাই? পরিবর্তন নাই। তো এখানে এই আলোচনা করার জন্য, আলোচনা শোনার জন্য, আমলকে পরিবর্তন করার জন্য যে জিনিসটা দরকার, সেই জিনিসটাকে বলা হয় ইখলাস। বলেন, কি বলে? ইখলাস বলে, বা খলসিয়ত বলে, একনিষ্ঠতা। الناس كلهم هلك إلا العالمون। এই দুনিয়াতে যত মানুষ আছে সব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। হালকা শব্দটা হালাক হবে, ধ্বংস হবে, বিপদে পড়বে। শুধুমাত্র যারা জ্ঞানী তারা রক্ষা পাবে, আলেমরা নাজাত পাবে। والعالمون كلهم هلك إلا العاملون। এই দুনিয়াতে যত জ্ঞানী আছে সব জাহান্নামে যাবে। শুধু তারাই রক্ষা পাবে যাদের মধ্যে আমল আছে। কি আছে? যাদের মধ্যে আমল আছে। অনেকে অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু বুঝে, কিন্তু আমল নাই, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি অল্প জানেন কিন্তু আমল করেন, নাজাত পেয়ে যাবে। والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون। আবার আমল করে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমলদার মানুষগুলি জাহান্নামে যাবে, কিন্তু তারা ধ্বংস হবে না যাদের মধ্যে খলসিয়ত আছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে। কি আছে? যে আল্লাহর জন্য আমল করে। কেউ আমল করে মানুষকে দেখানোর জন্য, কেউ আমল করে নামের জন্য, কেউ আমল করে সমাজ রক্ষার জন্য, আর কেউ আমল করে আল্লাহর জন্য। যার আমলটা আল্লাহর জন্য হয়, ইখলাসের সাথে হয়, তারাই একমাত্র রক্ষা পেয়ে যাবে, তারা নাজাত পেয়ে জান্নাতে যাবে। এই জন্য আমাদের আমলের মধ্যে, আলোচনার মধ্যে, আলোচনা শোনার মধ্যে, আয়োজনের মধ্যে, প্রত্যেকের মধ্যে ইখলাস থাকতে হবে। বলেন, কি থাকতে হবে? এটার আওয়াজটা একটু বাড়াই দাও। এটা কথা বলছেন আমার ভাই? আপনাদের এই দাসুরা গ্রামে, এটা তো একটা গ্রাম না? এই দাসুরা গ্রামে আপনারা যত মানুষ এখন মাটির উপরে আছেন, মাটির নিচে এর চাইতে কম না বেশি? মনে হয় কম। অনেক বেশি না? যে কত যে বেশি এটার হিসাব কেউ দিতে পারবে? কেউ পারবে না। যত মানুষ আপনারা দেখেছেন তত মানুষ কি এখন দেখা যায়? এত মানুষ তো দেখা যায় না। আজকে যাদেরকে দেখা যায় একদিন তাদেরকেও দেখা যাবে না। আর প্রত্যেকের জন্যই একটা সময় নির্ধারণ করা আছে। একটা সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা আছে। এই নির্দিষ্ট সময়টা যখন আসবে, এটা কেউ বাড়াইতে পারবে না, কমাইতে পারবে না। জাস্ট টাইম, নো কমপ্লেন। জাস্ট টাইমে মৃত্যুটা হয়ে যাবে। এই জন্য আল্লাহ বলছেন,
লিকুল উম্মাতিন আজাল ইযা জাআ আজালুহুম। প্রত্যেকটা জাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা আছে, সেটা হলো মৃত্যুর জন্য। বলেন কিসের জন্য? মৃত্যুর জন্য। ওই নির্দিষ্ট সময়টা যখন এসে যাবে, লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। একটা মুহূর্ত আগেও না পরেও না, জাস্ট টাইমে মৃত্যুটা হয়ে যাবে। এখন মৃত্যু হয়ে গেলে চতুর্দিকে কত মানুষ বুকে মারে, মাটিতে গড়াগড়ি করে, কত কান্নাকাটি করে, কত আফসোস করে। এখন কি এরা রাখার জন্য না তাড়াতাড়ি কবরে পাঠানোর জন্য এরকম করে? বলেন আপনারা। যে যত কাঁদছে, যে যত আফসোস করছে, রাখতে পারছে? কথা বলেন। রাখতে তো পারে না, জীবন তো দিতে পারে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদায় করা লাগছে। তবে আমরা মনে করি মরণটা মনে হয় আমাদের কাছে না, অনেক পরে আসবে। জন্মের পর থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষের সাথে 24 আওয়ার্স, 24টা ঘন্টে মৃত্যুটা আপনার সাথে আছে। সুবহানাল্লাহ। আপনার সাথে আছে, আমার সাথে আছে। একটা সেকেন্ডের জন্য দূরে নেই। আপনি যেখানে যাবেন, যা কিছু করবেন, দেশে থাকেন বিদেশ থাকেন, যেখানেই থাকেন, মালাকুল মউত আপনার সঙ্গে আছে, সাথে আছে। অর্ডার হবে, কারবার করে ফেলবে। একটা মুহূর্ত দেরি হবে না, আমাদের সাথেই আছে। এই জন্য রাসূল বলছেন, আজ এত সিটিংবাজি, এত ধোকাবাজি, এত বাটপারি, এত পরের হক মেরে খাওয়া, এত জুলুম, এত নির্যাতন, এত অপহরণ, এত জিনা, এত ব্যভিচার, এত মদ, এত জুয়া, এত গান বাজনা, এত মন গড়া জীবন। কেন? কারণ হলো আমার সাথে মরণটা আছে। আমি কবরে যাব, আমি মরে যাব, আমার জন্য কবর আসবে, এই মাটিতে আমাকে যাইতে হবে। এই চিন্তাটা মানুষ ভুলে গেছে। এই চিন্তাটা মানুষের মধ্যে না থাকার কারণেই যার মনে যা যাচ্ছে তাই সে করছে, ঠিক না? তাই সে করছে। আমি সাপোজ বলি, এই যেখানে দুইটা ছেলে ভিখারি করছে না, মাইক পরিচালনা করছে না, মেশিন চালাইতেছে না, তাদের উদ্দেশ্যটা কি? যে আমাদের ব্যবসা, মাইকটা যেন ভালো চলে, সুনাম হয়, আমাদের মার্কেটটা যেন চাঙ্গা হয়। এই নিয়ে একবার কমায়, আবার বাড়ায়, আবার এই দিক যায় আওয়াজ কেমন, আবার ওই দিক যায় আওয়াজ কেমন, ঠিক না? যাচাই করে। তার চিন্তা হলো এইটা। কিন্তু আপনি এখন আজান দেন, সবাইকে যদি নামাজে পান, এখন দুজনে ভাইতেন না। এই কথা কি উল্টে বললাম? সবাই নামাজে গেলে এগুলো পাইতেন না, কারণ এদের টার্গেট তো কবরে যাওয়া না, এদের টার্গেট হলো ব্যবসা চাঙ্গা করা। একটা কথা উদাহরণ দিলাম। এরকম প্রত্যেকটা মানুষ দুনিয়ার চিন্তা, বাড়ির চিন্তা, ঘরের চিন্তা, নারীর চিন্তা, টাকার চিন্তা, বিদেশ চিন্তা, বড় হওয়ার চিন্তা, ভালো হওয়ার চিন্তা,
কিন্তু কবরে যাওয়ার চিন্তা নেই। কথা ঠিক কিনা? কবরে যাওয়ার চিন্তা নেই। এই জন্য আমার রাসূল বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن। দুইটা জিনিস, একটা জিনিস মানুষের আমলকে চাঙ্গা করে, তাজা করে, আরেকটা জিনিস ঈমানকে তাজা করে। আমার রাসূল বলেন, যত বেশি মানুষ কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কোরআন তেলাওয়াত শুনে, তত বেশি তার ঈমান তাজা হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ আসে না ভিতর থেকে? আরো জোরে কর। ঈমান বেড়ে যায়, ঈমান তাজা হয়। আর ঈমান যখন শক্তিশালী হয়, তখন আপনি যেটা করবেন এটার মধ্যে স্বাদ পাবেন। নামাজ পড়লে স্বাদ পাবেন, সেজদা করলে স্বাদ পাবেন, রুকুতে গেলে স্বাদ পাবেন, ওয়াজ শুনলে স্বাদ পাবেন, কোরআন পড়লে স্বাদ পাবেন, দুরূদ পড়লে মজা পাবেন, তসবিহ পড়লে মজা পাবেন, রোজা রাখলে মজা পাবেন। ঈমান তাজা হওয়ার কারণে। আর যেটার ঈমান কাঁচা, ওয়াজ ভালো লাগে না, কোরআন ভালো লাগে না, নামাজ ভালো লাগে না, সেজদায় মন বসে না, রুকুতে মন বসে না, নেক কাজে মন বসে না, খালি সিটিংবাজি সিটিংবাজি সিটিংবাজি, ঠিক না? এরপরে কাসরাতু যিকরিল মাউত, যে যত বেশি মউতের চিন্তা করবে। আজ আমার দাদা নাই, আমার দাদি নাই, নানা নাই, নানি নাই। আমার গ্রামে কত মানুষ দেখলাম, আজ তারা নাই। আমার বাবা নাই, মা নাই, তারা কবরে। কাজে আমিও একদিন এই কবরে চলে যাব। আমার বাহাদুরি থাকবে না, রং থাকবে না, তামাশা কিছুই থাকবে না, এই শক্তি থাকবে না, সব খর্ব হয়ে যাবে। একদিন আমরা কবরে চলে যাব। এই কবরের চিন্তা, মওতের চিন্তা যার যত বেশি অন্তরে থাকবে, আমার রাসূল বলেন এই লোকটার আমল তাজা হয়ে যাবে। আমল তাজা হবে মানে এই মওতের চিন্তা বেশি, তখন এই লোকটা মরণের চিন্তায় বেশি বেশি নামাজ আদায় করবে, কবরের চিন্তায় বেশি বেশি রোজা রাখবে, কবরের চিন্তায় বেশি বেশি কোরআন পড়বে, কবরের ভয়ে সুদের আড্ডায় যাবে না, ঘুষের আড্ডায় যাবে না, কবরের চিন্তায় নাফরমানি করবে না। এই কবরের চিন্তায় তাকে আবেদ বানিয়ে দেয়। কবরের চিন্তায় মানুষ অলি আল্লাহ হইয়া কবরে যায়। কবরের চিন্তাটা এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এই চিন্তিত আমাদের মধ্যে নাই। আল্লাহর হাবিব একদিন বলছিলেন, হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু ফিল জান্নাতি, হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু জান্নাতে যাবেন। তিনি একটা জান্নাতি মানুষ। বলছেন কি? নবীজি বলেন। বলছেন কে? নবীজি বলছেন তিনি জান্নাতি। তো নবী যখন সার্টিফিকেট দিলেন সে জান্নাতি, তাহলে তো চিনতেই নেই। কিন্তু এরপরে হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু কোন কবরের কাছে দিয়া গেলে কানতে কানতে অস্থির, এত কান্নাকাটি করতেন।
সাহাবীরা বলে, হুজুর, আল্লাহর হাবিব বলেছেন আপনি জান্নাতি, এরপরে কবর দেখলে এভাবে কান্দেন কেন? কাঁদেন কেন? কান্নার কারণটা কি? আমার নবীজি বলেন, হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু বলেন, আল কবরু আউয়ালু মানজিলিন মিন মানাজিলিল আখিরাহ। আখিরাতের অনেকগুলা ঘাটি, অনেকগুলা গেট, তার মধ্যে প্রথম ঘাটি হলো কবর, প্রথম দরজা হলো কবর। এই কবর নামক গেইটে যে ব্যক্তি নাজাত পাওয়া যাবে, সব জায়গায় নাজাত পাওয়া যাবে। আর কবরের মধ্যে যারা বিপদে পড়ে যাবে, ধরা খেয়ে যাবে, আর কোথাও নাজাতের আশা নাই। এই জন্য হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু কবর দেখে যেভাবে কাঁদতেন, এইভাবে আর কখনো কাঁদেন না। একটু চিল্লিয়া বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমরা কবরের কাছে তামসা করি, কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মোবাইলে মিথ্যা কথা বলি, মোবাইলে গান বাজনা দেখি, গোরস্থানের কাছে জুয়া খেলে, গাঞ্জা খায়। নাউজুবিল্লাহ, কর্নারে ভাই, চিন্তা গেছে কোথায়? দৈনিক একটা আয়াত আপনি 20 বার তেলাওয়াত করেন, বলেন কয়বার? আরো জোরে বলেন কয়বার? 20টা বার তেলাওয়াত করেন। আয়াতটা সবাই জানেন, মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। আমার আল্লাহ বলেন, বান্দারে, এই মাটি দ্বারা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানাইছি, আমাদেরকে মাটি দিয়ে বানাইছি, আমরা মাটির মানুষ। ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, যেই মাটি থেকে বের করলাম, বানালাম, আমি আল্লাহ এই মাটিতে আবার ফিরাইয়া নিব। আনছি মাটির থেকে, আবার নিয়ে যাব মাটিতে। কিন্তু তাকে দেখো, এই মাটির অহংকার নাই, মাটির তাকাব্বুরি নাই, মাটির ঝগড়া ঝাঁটি নাই, মাতামাতি নাই, মাটির মতো ধৈর্য দুনিয়াতে আর কিছু নাই। তোমরা মাটির মানুষ, মাটির দিকে তাকাও, মাটির মতো ভদ্র হইয়া যাও, অভদ্র হইয়া মাটিতে যাও না। এই মাটি দিয়া বানাইছি, এই মাটির মধ্যে আবার ফিরাইয়া নিব। আইসো মাটি থেকে, যাইবা মাটিতে। ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এই মাটি থেকে আবার আমি আল্লাহ বিচার দিবসে, ময়দানে হাসরে পুনরায় তোমাদেরকে উঠাবো। এই 3টা কথা দৈনিক যারা 20 বার স্মরণ করে, আমরা আসছি মাটি থেকে, আবার যাব মাটিতে, আবার এই মাটি থেকে আবার উঠব। কাজে আমরা কি নিয়ে দাঁড়াবো, কি নিয়ে কবরে যাব? কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে কি নিয়ে দাঁড়াবো?
এই চিন্তা যারা দৈনিক 20টা বার করবে, 20 বার এই চিন্তা যারা করবে, তার নামাজ সুন্দর হবে, রোজা সুন্দর হবে, চরিত্র সুন্দর হয়ে যাবে, আমল সুন্দর হয়ে যাবে, দুনিয়ায় কোনো অন্যায় কাজে তাকে পাওয়া যাবে না। এ লোকটা শেষ পর্যন্ত একজন ওলি আল্লাহ হয়ে কবরে চলে যাবে। মানুষ যখন মারা যায় অথবা কোন দুঃখ হয়, মুসিবতের খবর পায়, তখন আমরা সবাই বলি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার দিকে চান সবাই, আরেক দিকে না। আমরা বলি কি বললাম? ইন্না লিল্লাহ, আমরা আল্লাহ। আমরা কার কথা বলেন? জোর আসে না? বলেন আমরা কার? আল্লাহ। আর আমাদের জীবন আল্লাহর জন্য, আমাদের মরণ হবে আল্লাহর জন্য, আমাদের পুরা জিন্দেগি আল্লাহর জন্য। وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। ঠিক না? আমরা স্বীকৃতি দিলাম যে আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাব। আমার আল্লাহ বলেন কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাআহইয়াকুম ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। كيف تكفرون بالله, তোমরা কিভাবে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারো? কিভাবে নাফরমানি করতে পারো, গুনাহ করতে পারো, কুফরি করতে পারো, জুলুম কেমনে করতে পারো? ওয়া কুনতুম আমওয়াতা, অথচ তোমরা ছিলে অস্তিত্বহীন। অস্তিত্বহীন, তোমাদের অস্তিত্বই তো ছিল না। তোমরা কোথায় ছিলা? তোমরা ছিলা ফল ফ্রুটে, তোমরা ছিলা ভাতের মধ্যে, মাছের মধ্যে, দুধের মধ্যে, ফলের মধ্যে, পানির মধ্যে, গোশতের মধ্যে, দুধের মধ্যে। এগুলা খাওয়ার পর তোমাদের শরীরে রক্ত মাংস হয়েছে। ওই রক্ত মাংস থেকে নাপাক পানি তৈরি হয়েছে। সেই নাপাক পানি দিয়া আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানাইছি। তোমাদের তো অস্তিত্বই ছিল না, কে এক জায়গায় করলো? তোমরা কি চিন্তা করো না? এরপরে বলেন ফাআহইয়াকুম কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাআহইয়াকুম। আমি তোমাদেরকে একটা জীবন দান করলাম, 30, 40, 50, 60, 70, 80 বছর জীবন কাটাইলা। এরপরে সুম্মা ইউমীতুকুম, এই জমিনে আবার তোমরা মৃত্যুবরণ করবা। কেউই বাঁচতে পারবা না, যতই তোমরা দুনিয়াতে বাহাদুরি করো, থাকার ক্ষমতা নাই। সুম্মা ইউহয়ীকুম, এরপরে আবার তোমাদেরকে জীবন দেওয়া হবে। তোমরা আবার পুনরায়
তোমরা আমার কাছে দাঁড়াবে। সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। এবার যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই, কোনো জায়গা নাই। তোমরা সবাই আমি আল্লাহর কাছে ফিরে আসা লাগবে। যা কিছু করেছ একটা একটা করে আমি আল্লাহর কাছে হিসাব দেওয়া লাগবে। লাগবে কিনা? লাগবে নি? হিসাব দেওয়া লাগবে। যাইবা তো আর পলাইবা কোথায়? পলাইবা? আমার আল্লাহ পাক বলেন, আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা। কোন জায়গায় পলাইবারে বন্ধা? পলাও, যেখানেই পলাইবা সেটা যদি কোনো দুর্গ হয়, সুড়ঙ্গ পথ যদি হয়, প্রাচীর বেষ্টিত এলাকাও যদি হয়, জেনে রাখবা মালাকুল মউত সময় মতো সেখানেই চলে যাবে, সেখানেই তোমাদেরকে ধরে ফেলবে। তোমরা যেখানেই লুকাইবা সেখানেই তোমার মৃত্যুটা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। মালাকুল মউত সেখানেই যে তোমাকে গ্রাস করবে। যেখানে একটা মাছি ঢুকতে পারবে না, মশা ঢুকতে পারবে না, বাতাস ঢুকতে পারবে না, প্রাচীর বেষ্টিত এলাকা, তুমি মনে করো সেখানে বাচ্চা যাবা না? সময় যখন হয়ে যাবে মালাকুল মউত সেখানেই ধরে ফেলবে। আসছি একা যাব একা, আসছি একা, বলেন আমার সাথে, আসছি একা যাব একা, সঙ্গে নিব কি? সঙ্গে নিব দুটি নাম, আল্লাহ নবী। ঠিক না? সঙ্গে নিব দুটি নাম, আল্লাহ নবী। কিছুই তো যাবে না, কিছুই তো যাবে না। মায়ের পেট থেকে যেমন খালি হাতে আসছি, আবার এই দুনিয়ার থেকে খালি হাতেই যাব। শুধু যাবে আল্লাহ, যাবে তাওহীদ, যাবে রিসালাত, যাবে আখিরাত, আর কিছুই তো না। যাবে আমল, আর কিছুই তো যাবে না। আমল সে জিন্দগি বনতি হয়, जन्नत भी जहन्नम भी। আমলের দ্বারা জিন্দগি তৈরি করো। যদি আমলের দ্বারা জিন্দগি তৈরি করা যায়, আমল যদি ভালো হয় জান্নাতে যাইবা, আর আমল যদি খারাপ হয় জাহান্নাম। বন্ধুরা রে আমার, আমরা কই কত কিছু আমাদের হায়। আল্লামা রুমি বলছেন, চন্দা গই বাগামাম বুস্তানমান, চন্দা গই বাগামাম বুস্তানমান, ইনা গই গর গরস্তানমান। মানুষ বলে এটা আমার, ওটা আমার, এই বাড়ি আমার, এই দালান, এই বিল্ডিং আমার, এতটুকু আমার সীমানা, এই বাগান আমার, এই হাওর আমার, এই দিঘি আমার, মার্কেট আমার, মানুষ আমার করে শুধু দৌড়াও রে। কিন্তু যত কিছু আমার বললা, এগুলা কিছুই আমার না, এগুলা সব অন্যের। এগুলা কার? জোরে কয় না, আরো জোরে কর। এগুলো অন্যের না, এগুলো আমার না, এগুলো সব অন্যের। আমার কি? এ না গই গর গরস্তানুমান।
আমার হইল কবর, যেই কবরে আমার বাবা দাদা দাদি নানা নানি আমার বাগে আছে, ওই কবর। এই ছাড়া আর আমার কিছু নেই। আর আমার হলো এই কবরে যাওয়ার জন্য যে যা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, যে যা আমল তৈরি করেছেন, শুধু ওই আমলটাই হবে আমার, আর কিছুই আমার না, সব হয়ে যাবে অন্যি, সব আরেকজনের। আমার হইল কবর আর আমার হইল আমল। একটু কন্যা সুবহানাল্লাহ। তিনটা জিনিস কবর পর্যন্ত যায়। কয়টা? জোরে বলেন, কয়টা? তিনটা জিনিস কবর পর্যন্ত যায়। আহলুহু ওয়া মালুহু ওয়া আমালুহু। যারা কবরে নিয়ে যায়, আহাল আপনজন, তারা কবর পর্যন্ত যায়। 2 নম্বরে যেই খাট, এই খাটিয়া কবর পর্যন্ত যায়, আর কিছু যায় না, আরেকটা যায় আমল। তাহলে আহালেরা কবর দিয়া বাড়িতে ফিরে যায়, খাট এটাও ফিরাইয়া নিয়ে যায়। সাথে কেউ যায় না, শুধু কবরের সাথে যায় আমল। এই তিনটার মধ্যে 2টি ফিরে আসে, একটা সাথে যায়, সেই সাথে যাওয়ার বন্ধুটার নাম আমল। সুবহানাল্লাহ, কম না রে ভাই? শুধু আমলটার সাথে যাবে, আর কিচ্ছু যাবে না। এই জন্য আমার বাবাজিরা রে, এই দুনিয়া তামাশার জায়গা নয়, এই দুনিয়া উল্লাসের জায়গা নয়, এই দুনিয়া কান্নার জায়গা, দুনিয়া কবরের পুঁজি তৈরি করার জায়গা। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি বলেন, আয় খোসা চশমে কে আগের ইয়াদিয়স, আয় খোসা চশমে কে আগের ইয়াদিয়স, ওয়ায় হমায়ো দিল কে আগের ইয়াদিয়স। এই দুনিয়ায় যারা কবরের ভয়ে, আল্লাহর ভয়ে যারা চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কান্নাকাটি করে, এই দুনিয়ায় বেশি বেশি কান্দে, এমন মানুষগুলা যখন কবরে যাবেন, তখন তাদের চোখ আর কান্দবে না। বেহেশতের নিয়ামত গুলি পায়া আনন্দে তাদের অন্তর হাসতে থাকবে। আর এই দুনিয়ায় যারা বেশি আনন্দ করে, দুনিয়া যারা বেশি তামাশা করে, কবরে গেলে তাদের কান্নার সীমা থাকবে না। দুনিয়া কান্নার জায়গা, যারা কানবে কবরে গেলে হাসবে। আর এই দুনিয়ায় যারা আনন্দ করে, কবরে গেলে তারা কানবে। কবরে গেলেই তারা কানবে। ও আমার বাপজান, আমার আল্লাহ আরো বলেন, ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া। এই তোকে এটার আওয়াজটা ফেস ফিস আওয়াজ হয় কেন? আমার তো শক্তি লাগে। আমি প্রথম যখন সালামটা দিছি তখন যে আওয়াজটা ছিল, এখন নাই কেন? একটু বাড়াই দাও। ফেস ফিস আওয়াজ হইলে গলা ভেঙে যায়, সমস্যা হয়। এমনি মাইক ঠিক আছে। আমার প্রাণের ভাইয়েরা একটু খেয়াল করেন। ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাইবুন ওয়া লাহওয়ুন ওয়া লাদ-দারুল আখিরাতু খায়রুল লিল মুত্তাকিন।
আমার আল্লাহ পাক বলেন, এই দুনিয়াটা খেল তামসা ছাড়া আর কিছুই না। খেলতে খেলতে টাইম চলে যায়, টের পাওয়া যায় না কেমনে সময় চলে গেল, কিভাবে গেল। তামাশা করতে করতে টাইম চলে যায়, টের পাওয়া যায় না কিভাবে চলে গেল। কারো এখানে 30, 40, 50, 60, 70, 80 বছর বয়সের মানুষ আছেন না? কথা জিজ্ঞেলে বলেন না কেন? এটা কি আপনাদের এলাকার অভ্যাস নাকি চুপ করে থাকা? ছেলা দন্দন তেমনি থাকে। এই যে 11 বছর আপনি 30 বছর কাটাইলেন, কোন পাকে চলে গেল টের পান না। 40 বছর জীবন চলে গেছে, কি করছেন টের পান না। 80 বছর চলে গেল, কিভাবে গেল টের পান না। বাবা জেরারে আমার, হঠাৎ মালাকুল মউত বাঁশি বাজায়া দিবে, তোমার সময় নাই, তোমার সময় শেষ। কিন্তু কেমনে যে আপনি সময়টা পার করলেন। আজকে নামাজ পড়বো না কালকে পড়বো, আজকে ইবাদত করবো না কালকে করব, আরো বাঁচবো, এরপরে তওবা করব, এরপরে সুন্নতের আমল করব, ছাড়বো না। কি আশা আছে? কথা বলেন, আছে নাই তো? কোন আশায় আমরা অপেক্ষা করব? এই অপেক্ষা করতে করতে সময় চলে যায়। মালাকুল মউত বাঁশি বাজিয়ে দেয়, সময় নাই, সময় শেষ। যারা ঈমান নিয়ে আমল নিয়ে কবরে যাবে তারা আর ঈমান হারা হবে না। যারা ঈমান হারা আমল হারা হয়ে যাবে তারা আর কখনো পুনরায় ফিরে আসিয়া আমল করার সুযোগ পাবে না। এই জন্য আমার আল্লাহ বলেন, ওয়ালাদ-দারুল আখিরাতু খায়রুল লিল মুত্তাকিন। যারা পরহেজগার, ঈমানদার, মুত্তাকিন, দুনিয়ার জীবন তামসা করে কাটায় না, হেলেয়া খেলেয়া কাটায় না, মন গড়া জীবন যাপন করে না, আল্লাহ দেওয়া নীতিমালা, রসুলের তরিকায়, নবীর প্রেম ভালোবাসা নিয়া এই দুনিয়ার জীবনটা শেষ করেছে, এমন লোকগুলা যখন আখেরাতের জীবনে যাবে, আমার আল্লাহ বলেন তার আখেরাতের জীবনটা হবে অতি উত্তম একটা জীবন এবং আনন্দের জীবন। একটু চিল্লিয়া বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা অতি আনন্দের এবং অতি আনন্দের আখেরাতটা। বন্ধুরা রে আমার, শুধু এখানেই কথা শেষ নয়। কবরের মধ্যে কয়টা প্রশ্ন? জোরে কন, দেখে কয় বুঝে না মনে। কবরের মধ্যে 3টা প্রশ্ন, এই ছাড়া আর একটা প্রশ্ন কবরে আছে। মান রাব্বুকা, তোমার রব কি? ওমা দীনুকা, তোমার ধর্ম কি? ওমান নবিয়্যুকা, তোমার নবী কে? এই ছাড়া আর একটা করা হবে। আল্লাহর হাবিবকে যখন কবরের মধ্যে উপস্থাপন করা হবে, নবী কবরে আসবে, ফেরেশতারা বলবে, মান হাযা রাজুলুল্লাযী বু'সা ফীকুম, যেই নবী কি কবরে উপস্থাপন করা হলো, এই নবীর সম্পর্কে ধারণা কি?
এই নবীরে তোমরা চিনো কিনা, চিনো কিনা? যখন ইমানদার হয়ে যাবেন, আমল নিয়ে যাবেন, লেখাপড়া জানেন না, আরবি জানেন না, কিন্তু আমার আল্লাহ সেদিন আপনার জাহান খুলে দিবে। আম্মাল মুমিনু, লোকটা যদি ইমানদার হয়, ফায়াকুলু রাব্বি, আল্লাহ বলবে আমার রব হলেন আল্লাহ, ধর্ম হলো ইসলাম, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যখন বলবে এই নবীর চিনো কিনা, ইমানদারেরা জবাব দিবে, জবান থেকে বের হয়ে যাবে, হাযা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এই ফেরেশতা দুইজন কবরে যখন যাবে, আতাহু মালাকান আসওয়াদান আজরাতান, এরা একেবারে এমন দুইজন ফেরেশতা কবরে আসবে, যারা হবে একেবারে কালো, যাদের চক্ষু নীল বর্ণ, দেখতে বিকট আকারে। কবরে আসিয়া দেখবে এই লোকটার মাথার কিনারে এর আগে আরেকজন কে যেন এসে বসে আছে, বসে দিছে। এই দুইজনে বলবে আমরা তো সবার আগে আসলাম, আমাদের আগে আর কেউ আসার কথা না। কবরে এসে দেখবে একটা বন্ধু বসে আছে, তাও মাথার কিনারে বসে আছে। বলবে তুমি কে, আমাদের আগে তুমি কে কবরে আসলা? আমাদের আগে এই লোকের কবরে আর তো কেউ আসার কথা না, তুমি কি আসলা? তখন বলবে তোমাদেরকে কে পাঠাইছে? আল্লাহ। তোমরা কার ফেরেশতা? কয় আল্লাহ, তোমরা আল্লাহর ফেরেশতা। তখন ওই বন্ধুটা বলবে যে আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠাইছে, সে আল্লাহ তোমাদের আগে আগে আমাদের পাঠাইছে। তোমরা যে আল্লাহর ফেরেশতা, আমিও সে আল্লাহর ফেরেশতা, আমিও সে আল্লাহ। তো তুমি কেন আসছো? এই লোকটা দুনিয়াতে 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করছে, এই লোকটা দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদত করেছে, আর অবসর টাইমে বেশি বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করছে। এই লোকটা কোরআনের মায়া করছে। আর এক লোকটা সূরা মুলক প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় তেলাওয়াত করত, যার জন্য আল্লাহ পাক আমাকে এই লোকটার কবরের বন্ধু বানিয়ে পাঠাইয়া দিছে। তোমরা সুয়াল করবা, এরপরে তোমরা চলে যাইবা। আর আমাকে আল্লাহ বলেছেন আমি যাইতে পারবো না, আমি তার কবরে কিয়ামত পর্যন্ত থাকিয়া পাহারা দেওয়া লাগবে। শুধু তাই না, হাত্তা ইয়াদখুলাল জান্নাহ, যে আমি জান্নাতের লোকটাকে হাতে ধরে ধরে জান্নাতে পৌঁছায় দেওয়া পর্যন্ত আমি তার সঙ্গে থাকা লাগবে। উচ্চ আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في قبره جاء القرآن عند رأسه والصلاة عن يمينه والصوم عن شماله وسائر الحسنات عند رجليه। যেই কবরে মা যায় না, বাবা যায় না রে, যেই কবরে দাদা নাই, দাদি নাই, নানা নানি নাই, ছেলে মেয়ে নাই, মা বাবা নাই,
ভাই বোন নাই, নাই নাই কেউ নাই, কেউ নাই। আমার নবী বলেন এই কবরে, ইমানদারের কবরে 4টা বন্ধু কবরে যাবে, 4টা বন্ধু কবরে যাবে। আরে এক একটা বন্ধু এক একটা হেজাক লাইট বা পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলোকিত হয়ে যাবে। আর এরা কিয়ামত পর্যন্ত কবরে দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া পাহারা দিবে। এই 4টা বন্ধুকে 1 নম্বরে 30 পারা কোরআন যাবে মাথার পাশে দিয়া। সুবহানাল্লাহ, কোন না কোন কিনে দিয়া? মাথার পাশে দিয়া যাবে কোরআন। নামাজ যাবে ডান পাশে দিয়া, রোজা যাবে বাম পাশে দিয়া, দান সদকা নেক আমল নফল ইবাদত যত আছে 2 পায়ের কিনার দিয়া দাঁড়িয়ে যাবে। এদেরকে দেখা যাবে 18 বছরের যুবকের মতো, চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো নুরানি। তার কবরটা আলোকিত হয়ে যাবে। তারা কিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিবে। হাত্তা ইয়াদখুলাল জান্নাতা, এমনকি কিয়ামতের ময়দানে হাতে ধরে ধরে জান্নাতে পৌঁছায়া দিবে। হাতে ধরে ধরে জান্নাতে পৌঁছায়া দিবে। ও বাবারা, আজ কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক নাই। আজ মুসলমান নামাজের মধ্যে নাই। আজ মুসলমান রমজান আসলে সহিভাবে রোজা পালনকারীও নাই। 100 জনের মধ্যে 10 জনে যদি নিয়মিত রোজা রাখে, 90 জনের এই সঠিক রোজাদার পাবেন না। ঠিক না? সঠিক রোজাদার পাবেন না। আবার এই দুনিয়াতে যারা ওলিয়া আল্লাহ, বেশি বেশি তারা নেক আমল করার কারণে, তাহাজ্জুদ পড়ার কারণে, ইসরাক পড়ার কারণে, আওয়াবিন পড়ার কারণে, তওবা করার কারণে, জিকির করার কারণে, বেশি বেশি দুরূদ পড়ার কারণে, বেশি বেশি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার তাসবির কারণে, এই নফল ইবাদত গুলার কারণে ওলিয়া আল্লাহ। নফল ইবাদত যার যত বেশি, বেলাদতের মর্তবাও তার তত বেশি। আজ আমাদের গর্গনি হলো কবর। যে কোরআন কবরে মাথার কিনার দিয়ে যাবে, এই কোরআন সবাই ঘরে আছে, সবাই ঘরে আছে। কি ভাই আছে না? কথা কোন আছে কিনা? সবার ঘরে কোরআন আছে, কিন্তু আমল নাই, তেলাওয়াত নাই। নবী বলছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লা তাজআলু বুয়ুতাকুম মাকাবির। আমার রাসূল বলেন, ও দুনিয়ার মুসলমান, তোমাদের ঘরগুলা কবর বানাইও না। কবর বানাইও না। ঘরের কবর বানাইও না কেন বললেন? কবরে নামাজ নাই, কবরে তেলাওয়াত নাই, কবরে জিকির নাই, নাই নাই কোন ইবাদত কবরে নাই। যে ঘরের মধ্যে ইবাদত নাই, নামাজ নাই, তেলাওয়াত নাই, জিকির নাই, এটা কবর। কবরও ইবাদত নাই, ঘরও নেই। আমার নবী বলেন, কাজে তোমাদের ঘরের কবর বানাইও না, ঘর ইবাদত খানা বানাও, নামাজের আড্ডা খানা বানাও, তেলাওয়াতের কারখানা বানাও। যে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত হবে, শয়তান দূর হয়ে যাবে। ইন্নাশ শাইতানা ইয়ানফিরু মিনাল বাইতিল্লাযী
তাকরাউ ফীহি সূরাতুল বাকারা, যে ঘরে প্রতিদিন সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয়, শয়তান দূর হয়ে যায়, গজব দূর হয়ে যায়, বালা দূর হয়ে যায়, ওই ঘর রহমত আর বরকতের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ, আজ তো আমাদের ঘরে ইবাদত নাই, তবে ফেসবুক কাজা নাই, ইন্টারনেট কাজা নাই, ইউটিউব কাজা হয় না, মেয়ে লোকের হাট বাজার কাজা হয় না, ব্যাংকে যাওয়া বন্ধ হয় না, বিয়া খাইতে যাওয়া বন্ধ হয় না, রাস্তায় হাঁটা বন্ধ হয় না, রটবাজি বন্ধ হয় না, কিন্তু কোরআন নাই, কিন্তু নামাজ বন্ধ, কোরআন বন্ধ, তেলাওয়াত বন্ধ, ইবাদত বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু বাটপারি বন্ধ হয় না। বাটপারি বন্ধ হয় না। আল্লাহ, সারা বিশ্ব এখন মহিলাদের দখলে। ভালো হইব কোনটাই দেখতে কিরে ভাই, কথা ঠিক না? এরপরে পরিবর্তন এখন মহিলাদের দখলে, পুরুষরা আছে পুতুল পুতুল, ঠিক না? মহিলা যদি কয় দাঁড়াও দাঁড়াইবো, বসো বসো, শুয়ে পড়ো শুয়ে পড়বো, দৌড় দাও দৌড়াইবো, টাকা দাও দিবে। মহিলারা তো টাকা পাইয়া এখন কি করবে, দিশাহারা, ঠিক না? এক ব্যক্তি 80 বছর বুড়া প্রতিদিন বিছানায় পেশাব করে রাত্রিবেলা। তার স্ত্রীটা বুড়া কালেও খুব ভালো, প্রতিদিন বুড়ার কাপড়টি ধুইয়া দেয়, পেশাব করে দেয় বিছানায়। একদিন একটা রাগ করিয়া কয়, আপনার কাপড় ধুইতে ধুইতে আমার রোগ হয়ে গেছে, আপনি একটা বুড়া মানুষ প্রতিদিন পেশাব করেন, ছোট বাচ্চারাও তো ঠিক মতো পেশাব করে না বিছানায়, আপনি হইছেন নাকি? তো বুড়াই বলে, তুমি আমার সাথে রাগ করো কেন, এটা তো আমার দোষ না, এটা তো শয়তানের দোষ। কেমনে শয়তানের দোষ? শয়তান আমি দেখি প্রতিদিন আমার এই ঘুমে উঠায়, উঠিয়া কয় চলো পেশাব করতে না, আমি তো দেখি পেশাবখানায় আমি ওয়াশরুমে বসে বসে পেশাব করি, পরে না ঘুমের তুলিয়ে দিই, বিছানা বসে গেছে, এটা আমার দোষ কি? বেরি বুড়া মানুষ, বুড়ি তো আমনে, হ্যাঁ আমাদের অভাব যায় না, বাড়ি করতে পারি না, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করিতে পারি না, ভালো কিছু খাইতাম পারি না, আমরা অভাব দূর হয় না, তো শয়তানে আমাদের পেশাব করাইতে পারে, শয়তানদের বলতে পারেন না আমাদেরকে 1 বস্তা টাকা দিত, বাড়ি তো আজকে কইয়া, আজকে শয়তানে উঠ পেশাব করছি না ঘুমের মধ্যে, রাত আগে টাকা দে, কি দে, আগে টাকা দে, ঘুমের মধ্যে লয়ে গেছে টাকার গোটা হলো, স্বপ্নে আগে দেয় বড় বড় টাকার ঘাইট, তখন কোনটা লবি দেয়, ছোট আছে, মাজলা আছে, বড় ঘাইট আছে, যেমন টাকাই নিয়ম, ছোটটা নিয়ম কিন্তু বড়টাই নেই, এখন বড়টা টানাটানি করে উঠাইতে পারে না, কারণ শয়তান নাই, বড় ঘাটটিটা মাথা তুলিয়ে দিছে, এত ওজন, এখন টাকার ভারে পাতলা পায়খানা হয়ে গেছে, এখন ঘুমের থেকে জায়গা দেয় হুড়া বিস্তার তেল পায়খানা, আগে আসলে পেশাব পায়খানা, মানে বেরিয়ে কয় আপনি একদিন পেশাব করছেন, এটি তো ভালো, আজকে পায়খানা করে দিয়েছেন, ঘটনা আমি এটি দুইব কি? বেরিয়ে কয় আমার দোষ কি? বেড়ায় কয় আমার দোষ কি? কার দোষ? তুমি কিছু টাকা লাগবো, এই জন্য টাকা আনতে গেছি, টাকার ভারে টাকার ভারে টাকার ভারে, কার কিসের ভারে? টাকার ভারে, টাকার ওজন বেশি, টাকার ভারে পাতলা ভাইতে হয়ে গেছে। কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো, বাবা মুসলমানের এক সময় টাকা ছিল কম, ইমান ছিল পাকা, টাকা ছিল কম, মসজিদ ছিল কাঁচা, ইমান ছিল তাজা, ঠিক না? টাকা ছিল কম, পর্দায় থাকতো মায়েরা, টাকা ছিল কম, সুদের কারখানা ছিল না, ঘুষের আড্ডা ছিল না, জুয়ার আড্ডা ছিল না, দায়ুসগিরি ছিল না, মানুষ এত মিথ্যা বলে না, এত দুশ্মনী, এত চুরি ডাকাতি হয় না,
আর এখন টাকা বাড়ছে, মেয়ে লোক দায়ুস হয়ে গেছে, টাকা বাড়ছে, মেয়ে লোকেরা মার্কেট চিনছে, টাকা বাড়ছে, মেয়ে লোকেরা শহর বন্দর চিনছে, টাকা বাড়ছে, সুদ বাড়ছে, টাকা বাড়ছে, ঘুষ বাড়ছে, টাকা বাড়ছে, মানুষ বেনামাজি হয়ে গেছে, টাকা বাড়ছে, মানুষ দুনিয়াদার হয়ে গেছে, আল্লাহকে ভুলে গেছে। এই টাকার বারে এখন সব বেঈমান হয়ে যাইতেছে। কথা ঠিক না? টাকা বাড়ছে, সব আমরা দুনিয়াদার হয়ে গেছি। আল্লাহ সবাই তো মোহাব্বতে পড়েন সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। আসল দিকে সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। শান্তি পেয়েছেন এখানে। সাল্লাল্লাহু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু। সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আরো আরো আসতে কোন চিল্লিয়া কোন আলহামদুলিল্লাহ। তাইলে এই নামাজ নিয়া, কোরআন নিয়া, রোজা নিয়া, নেক আমল নিয়া আমরা কি কবরে যাইতে চাই না রে ভাই? জোরে বলে চাই না? কারা কারা চাই দুটো হাত তুলে দেখায়। আলহামদুলিল্লাহ। সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু জোরে কর। হয় না, সভাপতি সাহেব বলে রাগ করছেন নাকি? জোরে কর আলহামদুলিল্লাহ। আরেকবার বলেন মারহাবা। ভাই আসলে সভাপতি সাহেব দিছে, এই জন্য লইছি। মাদ্রাসায় নগদ 10,000 টাকা দান করছে, আল্লাহ যেন কবুল করেন। কোন আমি আরেকটু জোরে কোন আমি। আল্লাহ যেন এই দানকে কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। আল্লাহ কোটি কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দেন। উনার বংশের যারা কবরে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দেন। আল্লাহ পাক যেন উনার হায়াতে বরকত দেন, ছেলে মেয়েগুলা কবুল করেন। মাদ্রাসায় কোরআনের খেদমত করলো, এই কোরআনকে আল্লাহ যেন কবরের বন্ধু হিসেবে কবুল করেন। সবাই চিল্লি এখন আমিন। আরেকটু জোরে কোন আমিন। আপনারা সবাই এখানে নামাজ হবে, কেউ উঠবেন না। আজান যেখানে হইতেছে হবে, এখানে এখানে টাইমে হবে। একটা লোক উঠবেন না, একটা লোক হাঁটবেন না। এরপরে নামাজের পরে অনেক বড় বড় হুজুর আরো আসেন, আলোচনা করবেন, শেষ মুনাজাত দিয়ে যাবেন। খুশি করবেন না, নড়াচড়া করবেন। তো যারা 5,000 দিবেন নগদ, 1,000 দিবেন, 2,000 দিবেন, এরা সবাই একটু এই মাদ্রাসায় সহযোগিতা করেন। যেই কোরআন কবরের বন্ধুরে ভাই, যেই কোরআন হাতে ধরিয়া জান্নাতে বসেই, এই কোরআনের হেফাজত করা আমাদের দরকার আছে কি নাই? কথা কয় না, ও এই কোরআন দিয়ে বলে না আছে। হ্যাঁ, সবাই চান তো কবরের বন্ধু কোরআনকে বানাইতে। যে জন্যে পারেন, টাকার তো অভাব নেই ভাই, টাকা তো সবাই আছে, কিন্তু ওই বাড়ি করলে আছে, ঘর করলে আছে, বিয়া করলে আছে। বিয়া করলে বিয়ার মধ্যে গেট কয়টা লাগায়? অমুকে দেশ হইতেছে, অমুকের বিয়া হিয়ান হইতে তো ওই নাল বহরের মাথার গেট একটা লাগাই। দরকার দেখি টাকা, টাকা। কি কথা ঠিক না? টাকা। অমুক প্রবাসী দেশ হইতেছে, ওই চন্দ্রপুর ব্রিজের উপরে গেট লাগিয়ে ফেলাও, দেখাই দিয়েছে টাকা। কিন্তু কোরআনের লাই চাইলে টাকা নেই। কি কথা দেখি না? কোরআনের লাই চাইলে টাকা নেই। একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে গেট দেয়, লাল নীল সবুজ বাতি লাগায়,
তারপরে এরপর গাড়ি ভাড়া দেয়, মেহমানদারি করে, বিয়ের মধ্যে খরচই হয় 10 লাখ টাকা, আবার মোহর দেয় 10 লাখ টাকা, 20 লাখ টাকা খরচ একটা বিয়েতে। আর যেই হুজুরে নিয়ে বিয়া হড়ায়, এই হুজুরে 1,000 টাকা দিতে কলজাটা চলে যায়, কলজাটা বাইরে সুরসা হইয়া যায়, এরপরে দিতে মনে হয় না। আর হুজুরের টাকার ধারে গেলে এত টাকা এত টাকা এত টাকা, বাদ বার কত মানুষ জানে না। একটু নজুবিল্লা জোরে কন্যা করে, অথচ আসল হইল ওইটা। বিয়াটা হড়াইলেই তো সব আসল নাকি? তো যে হুজুরি বিয়া হড়াইছে, এই হুজুরি 5,000 টাকা দিতে পারেন না। হেসুম হাত না, হেসুম পকেট খালি, হেসুম পকেটের টাকার মধ্যে উলিয়ে ধরে উলিয়ে ধরে। এই কথা ঠিক কিনা? অথচ বিয়া পড়াই না, টাকা ছায়া না শরীয়তে যায়। আমাদের দেশের হুজুরটা তো অনেক ভালো, মুট করিয়া যায়। একবারে বিয়েতে খরচ করছে 20 লাখ টাকা। যে হুজুরি বিয়ে করছে, বিয়া পড়াইছে, এই হুজুরে মনে করছে যাক আজকে তো আমি একটা ভালো টাকা হাইয়া বাড়িতে একটু বাজার টাজার নিয়ে হলো, আমি ভালো খাওয়াইতে নিও। তো এই হুজুরে বিয়ে হয়ে খাটিয়ে দিছে, যে বিয়া অর্ধ হুজুরে হাতিয়ে দিতে হইব, এটা এখন খেয়ালই নেই। যে সভাপতি সাহেব বললেন একজন আছে, হুজুরে যে বিয়ে পড়াইছে টাকা দিছ কি? আগে মনও আছে না, মনে আছে না। তো অনেক পকেটও হাত দিছে, বান্ডেল তো বান্ডেল বার করে না, এত ধরেন হুজুরের ধরে, হুজুরের টাকা দেখাইতো না। এই বান্ডেলের তেনে উঠবে 1000 টাকা সরাইছে, এরপরে 500 টাকা নোট সরাইছে, এরপরে 200 টাকার নোট এটাও হরাইছে, এরপরে 100 টাকা নোটের দাঁড়িয়েছে, ভাই মুসলমান দরিয়াটাই নিয়ে বার করছে। হুজুর 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 দোয়া করেন, দোয়া করেন, হুজুর দোয়া করেন, আপনি বিয়ে হয়েছেন, আমার ছেলে মেয়ে বর কনে স্বামী স্ত্রী এখন দোয়া করিয়েন, হুজুর এই নেন, আপনি কষ্ট করে আইসেন, আপনার বিয়ে না হলে তো ব্যাগ যেত। হুজুরের মোট ফিরে দিয়েছেন 1,000 টাকা, তো মনে কাছে যাক 1,000 টাকা দিছে, অত যে বইনে দেয় 100 টাকা। আরে হুজুরে একটা তো আফসোস, হারে আর হিয়ানি করিয়া হয়। এই হইল মুসলমান আমরা। কিরে ভাই কথা ঠিক কিনা বলে? হ্যাঁ, মসজিদের ইমাম সাহেব রাখছে, বেতন দেয় 5,000, বেতন 5,000, মুয়াজ্জিন রাখছে, বেতন দেয় 3,000। এটি বলে কথা শোনা যায়। টাকার পাহাড় মানুষের, ইমাম সাহেবের দ্বারে গেলে নাই, মুয়াজ্জিনের দ্বারে গেলে নাই, তো না আয় আছে কেমনি, ও দাওয়াত দাওয়াত দাওয়াত, বাদ পার কত জানে, দাওয়াত খতম, কত কিছু খতম করে, এটা করে এটা করে। আপনি হেডিনের হিসাব করতেন, গেছেন দিতেন, হ্যাঁ, আপনি বেতনের হিসাবে না করবেন। একটা ইমাম সাহেব বর্তমানে 20,000 টাকা কমপক্ষে বেতন দিতে হয়। আপনি কি মানুষ না? আপনি মাছ কিনেন না, ভাত খান না, গোস কিনেন না? ইমাম সাহেব কি না খেয়ে থাকবে? ওনার ছেলে মেয়ে নাই, স্ত্রী নাই, মা বাপ নাই? মুসলমানের রুচি এত খারাপ কেন? একটা মুয়াজ্জিনের বেতন কমপক্ষে 15,000 টাকা হওয়া উচিত। ইমাম সাহেবের কাজ হইল ইমামতি করা, মুয়াজ্জিনের কাজ হইল আজান দেওয়া, মুসা তুষা ঝাড় মুখ যত আছে, বাতি লাগান, ইটা লাগান, হিটা লাগান, সুন্দর করন, তারপর বালু সাফ করুন, এটি সব হইল মুসল্লির কাজ, কমিটির কাজ। আর মুয়াজ্জিনেরা এখনকার বালুকা বালুকা, আমি কি কাম করি আর কমিটি হয়েছেন? কি কথা ঠিক না রে ভাই? এটি কইতে গেলে অনেকে কইটা ভারিয়ে যায়, কিন্তু উচিত কথা ঠিক নেই। আল্লাহ সবাইকে বুঝ দান করুক, হেদায়েত দান করুক, সবাই কোন আমিন। যে যেমনে পারেন আল্লাহর কোরআনের হেফাজত এই তো ভাই নাকি মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, নানা নানির মাগফিরাতের জন্য নাহিদ হোসেন 1,000 টাকা আল্লাহ কবুল করেন, সবাই কোন আমিন। আল্লাহ মনের আশা পুরা করেন। আর একজন মহিলা 1,000 টাকা দান করেছে, আল্লাহ কবুল করেন, চিল্লিয়া বলেন আমিন। আল্লাহ আবেদা জাকেদা বানিয়ে দেন, আয় আল্লাহ খবর মদিনায় বসিয়ে দেন, আল্লাহ জানমাল হেফাজত করেন, রহমত বরকত নাজিল করেন, চিল্লিয়া এখন আমিন। আর একজন মহিলা 600 টাকা দান করলো, একটু চিল্লিয়া এখন মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন। এই আমরা বন্ধ করেন না, এটাও কি দেখ দিবেন নি তো
এটি দেখলাম কইতে কামড় দেয়, যেটা ভালো হেডারে কাটিয়ে, যেটা একটু উল্টা হেডারে প্রচার করিয়ে দেয়, বদনাম হাজার নেই। কথা ঠিক না? এই ডরাই, খুব ডরাই আমি। এই ফেসবুকে আর এই ইউটিউবে দুনিয়াটা খাইয়া লেগেছে। হ্যাঁ ঠিক নেই? মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন, সবাই কোন আমি। আর একজন মহিলা তো কি হোক, মহিলারা দিব, তাহলে মহিলাকেও আছে না, যে করণ দরকার আছে। এরা না ভালো মানুষ, এই এলাকার মহিলারা না ভালো মহিলা। কিরে তোরা দুজন খারাপ কিনবে, বয় 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 বয়, একটু হরে যাইস, একটু হরে যাইস। আল্লাহ কে একটা বোধ দিছে হুচকা খাইতে দিবে। এটা দাওয়া থাকবে আর দেরি করতো না। মহিলা আর একজন মহিলা 200 টাকা কন্যা মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেন। খবর মদিনায় পৌঁছে দেন, আবেদা জাহেদা বানিয়ে দেন, চিল্লি এখন আমি দেন। আপনারা 500, 1000, 100, 200 আমার হাতে দেন, এই না দেন ভাই। কি নাম? স্বামী বেগম একজন মহিলা, স্বামী বিদেশ থাকে, তাকে দেন, তিনিও বিদেশ থাকেন। আয় আল্লাহ লন্ডন থেকে 15,000 টাকা দান করলেন, কন্যা মারহাবা। আয় আল্লাহ একটা ফিলারা আরেকটা একটা ফিলারার জন্য 15,000 টাকা দান করলেন। আল্লাহ কবুল করেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেন। খবর মদিনায় পৌঁছে দেন, আল্লাহ কোটি কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দেন, কোন আমি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ দেন ভাই। হাজী সোহাব আলী দান করলো 500 টাকা, আল্লাহ কবুল করেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেন, সবাই কোন আমি। আল্লাহ কন্যা একটু আদরে কোন আল্লাহ। প্রত্যেকের বংশের যারা কবরে, আল্লাহ তাদের কবর জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। আব্দুল হাসিব সাহেব কে এই দেখছি না? আব্দুল হাসিব সাহেব নগদ দিলেন 800, আগামী বছর 800 না লইলি কি আগামী বছর দিলে 2000। আব্দুল হাসিব কে এত করি, এই হাসিব সাহেব কই কই হাসিব সাহেব, আমি এত করি আগামী 1 বছর পরে হাত শুকিয়ে দিবেন। চেহারা শুরুতে বুঝায় আপনি বিল্ডিং রাজপ্রাসাদের মতো, আমরা চেহারাই করি। আগামী বছর দিলে 1000 দিলেন, কেমন হ্যাঁ? মাশাআল্লাহ, এই না ভালো মানুষ। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আজকে দিছে 500, আগামীতে দিব 1000, কমলে তো মারহাবা। আল্লাহ কবুল করেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেন, খবর মদিনায় পৌঁছে দেন। আয় আল্লাহ কবরবাসীদের কবর জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। ওই ভাই কি দিছে? ছাত্র নাদিমের আব্বা 500 টাকা, আল্লাহ কবুল করেন, সবাই বলেন আমিন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এই 500 দিছে কে? ছাত্র নাদিমের আব্বা 500 টাকা, আল্লাহ কবুল করেন, সবাই কোন আমিন। আল্লাহ ছেলেটার নাদিমকে আল্লাহ কবুল করেন, নাদিমের জাহানকে বাড়িয়ে দেন, হাফেজা শক্তি বাড়িয়ে দেন, সবাই বলেন আমিন। জামিল হোসেন মুন্না 5000 মারহাবা কোন, আল্লাহ কবুল করেন। মা নাই হারে, আল্লাহ মা কোয়ের প্রতি সব পৌঁছে দেন, কবরটা জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। আয় আল্লাহ তোমার কোরআনের হেফাজত করলো, জান মালের হেফাজত কর, সবাই বলেন আমিন। ফরি বেগম লন্ডন প্রবাসী 5000 কন্যা তো মারহাবা। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেন, খবর মদিনায় পৌঁছে দেন, আল্লাহ কোটি কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দেন, ছেলে এখন আমি। আলমগীর হোসেন সদরপুর নয়াপাড়া 2000 কন্যা মারহাবা। এটা তাকবীর তো দেখি আওয়াজ আছে, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আল্লাহ কবুল করেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেন, খবর মদিনায় পৌঁছে দেন,
আল্লাহ কোটি কোটি টাকার মালিক বানিয়ে দেন সবাই বলা আমি মাশাআল্লাহ। আর দিবি ভাই, আর দিবি শেষ করি মুনাজাত দিন। ছাত্ররা যাও, যে যা দেয় নিয়ে আসো। এই দুইজন ছাত্র যাও, যে যা দিবে নিয়ে আসে। তবে ভাই অনেক সময় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা সাড়া দিচ্ছেন। এরপরও চাইলে হুজুররা আপনারা দিবেন। শেষ মুহূর্তে মুনাজাত দিয়ে আপনারা যাবেন। আখিরি মুনাজাত ছাড়া কেউ যাবেন না। আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ। দোয়া করি না আর আরো দিবেন নাকি? দেখবেন মাশাআল্লাহ। আরেকজন আল্লাহর বান্দা 1000 টাকা আল্লাহ কবুল করেন। আরেকজন 1000 টাকা আল্লাহ কবুল করেন। মাশাআল্লাহ। আরো অনেকে দান করবেন, দানের আরো আছেন, ইনশাআল্লাহ দিবেন, আপনারা দিবেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। আল্লাহ মেহেরবানি করে মুনাজাত কবুল করে নেন। আল্লাহ মাহফিল কবুল করে নেন। যে যা কিছু দিয়েছেন আল্লাহ কবুল করে নেন। প্রত্যেকের আব্বা আম্মা সহ যারা কবরে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। আল্লাহ মাদ্রাসা কবুল করে নেন। শিক্ষক ভাইদেরকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ মসজিদ কবুল করে নেন। এলাকার মধ্যে রহমত নাজিল করেন। যুব সমাজকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ জান মাল ঈমান ইজ্জতকে হেফাজত করেন। আল্লাহ যারা আজকে পাগড়ি দিল আল্লাহ তাদের হাফেজা শক্তি বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে কবুল করেন। আল্লাহ আল্লাহ মাদ্রাসার কমিটি যারা পরিচালনা যারা করছেন কবুল করেন। প্রত্যেকের রুজি রোজগারে জান মালে আল্লাহ বরকত দান করেন। সবাই আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। আল্লাহ আজকের এই জলসা নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আল্লাহ ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ওয়াজআল আখিরা কালামিনা ইনদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।